So today's topic is excretion and osmoregulation. And in excretion, we study about the excretory system, and which includes the two parts, excretory organs and physiology of excretion. Excretory organ भनेको चाहिँ excretion गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न अङ्गहरू अर्थात् they are the organs which help in excretion. Excretion मा सहयोग गर्ने अङ्गहरू यो पाँचवटा. त्यस्तै physiology of excretion means the way of excretion, the way of voiding of the substances out of the body, and it includes two parts, urine formation and micturition. And in urine formation there are three steps which we will deal later on. And now we'll study the detail of kidneys. So this is the urinary system of human, where I showed the two kidneys along with other excretory parts. So each kidney is bean shaped, rajma jasto आकारमा, bean shaped in structure, and it is reddish color, and its location is just below the thoracic level. That means its level is T12 to L3 level. The level, so this is the level or location of the kidney in our body, that is thoracic, just below the thoracic 12 vertebra to lumbar third vertebra. So it is the size, and it is found at the back side. So today's topic is excretion and osmoregulation. And in excretion, we study about the excretory system, and which includes the two parts, excretory organs and physiology of excretion. Excretory organ भनेको चाहिँ excretion गर्न सहयोग गर्ने विभिन्न अङ्गहरू अर्थात् they are the organs which help in excretion. Excretion मा सहयोग गर्ने अङ्गहरू यो पाँचवटा. त्यस्तै physiology of excretion means the way of excretion, the way of voiding of the substances out of the body, and it includes two parts, urine formation and micturition. And in urine formation there are three steps which we will deal later on. And now we'll study the detail of kidneys. So regarding the size of each kidney is 11 centimeter in length, 6 centimeter in breadth, and 3 centimeter in thickness. So this is the average size of normal adult person. So this is about the size, shape and location. Now if we see the internal structure of kidney by cutting in longitudinal section of kidney, so we can see this structure. यदि हामीले लाम्चोमा काट्यौं भने, सेक्सन काट्यौं भने यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर देखिन्छ, जसमा आउटर कोटहरू तीनटा देखिन्छ. आउटर कोट किडनीको जस्ट बिलो भएको कोट जो छ त्यसलाई रेनल क्याप्सुल भन्छौं. इट इज अ हार्ड कोट. कोट भनेको कभरिङ हो. एन्ड जस्ट आउटसाइड द रेनल क्याप्सुल देयर इज अ फाइन लेयर अफ एडिपोज क्याप्सुल. यो एडिपोज क्याप्सुल भनेको फ्याटी लेयर हो, बोसोले बनेको एउटा फाइन लेयर हो, फाउन्ड जस्ट आउटसाइड द रेनल क्याप्सुल. एन्ड एडिपोज क्याप्सुल भन्दा बाहिर अर्को एउटा लेयर छ, प्रोटेक्टिभ लेयर, त्यसलाई रेनल फ्यासिया भन्छौँ. इट इज अ फाइब्रस कोट, फाइबरहरूले बनेको छ. र यसरी चाहिँ तीनटा कोटले होल किडनीलाई बाहिरबाट सुरक्षा दिएको छ. र भित्रपट्टि किडनीको हेऱ्यौँ भने त्यहाँ दुईटा पार्टहरू देखिन्छ क्लियरली. एउटा पार्ट भनेको कर्टेक्स हो र अर्को पार्ट भनेको मेडुला हो. कर्टेक्स पार्ट चाहिँ पेरिफेरीको पार्ट हो, अर्थात् छेउतिरको पार्ट कर्टेक्स हो. एन्ड विच इन्क्लुड्स अबाउट 1/3. इट इन्क्लुड्स अबाउट 1/3 of total kidney, and rest 2/3 is the medulla.
and rest 2/3 is the medulla. Cortex outer layer and medulla inner layer. So at the concave region of the kidney, एउटा भित्र परेको डिप्रेसन परेको खाल्डो जस्तो पोर्सन छ किडनीको, त्यो पोर्सनलाई हामीले हिलम भन्छौँ. हिलम. सो हिलम, HILUM. This portion is the hilum. So at hilum region there are arteries, vein and ureter. Arteries are also called the renal artery. So you can see the renal artery. Vein is called renal vein. Artery and vein are connected at the hilum region. So that concave region is also called the pelvis. Pelvis भन्छौँ. सो त्यसमा आर्टरिज र भेन अनि युरेटर. युरेटर भनेको चाहिँ त्यो नली हो जसबाट बनेको युरिन चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरमा गएर जम्मा हुन्छ. किडनीको युरिन युरिनरी ब्ल्याडरमा आउने बाटो हो, त्यसलाई हामीले युरेटर भन्छौँ. यो 25 सेन्टिमिटर लामो हुन्छ. So this is about the pelvis and the hilum. So if we move to the cortex area, so cortex area is the outer layer and it is slightly harder structure and it contains numerous structure, fine structure called the nephron. Nephron are present at the cortex region. यो cortex region मा चाहिँ nephron हुन्छ. Nephron is the structural and functional unit. Structural and functional unit of kidney. काम गर्ने मुख्य युनिट जसले युरिन बनाउँछ त्यो युनिटलाई हामीले नेफ्रोन भन्छौँ. So many nephron are found in the cortical or cortex region, nearly 10 lakh. In adult, in each kidney there are about 10 lakhs nephron. And nephron is the microscopic unit which is the structural and functional unit of kidney. कार्यगत काम गर्ने अर्थात् काम गर्ने मुख्य युनिटको नाम नै नेफ्रोन हो, जुन धेरै संख्यामा छन् जसले युरिन बनाउन रोल खेल्छ. सो अदर इनर पार्ट इज द मेडुला. सो मेडुला इज brown in color, reddish brown in color, and it is the inner portion and which include a large part, nearly 2/3 part of the kidney. And from the pelvis region there are some branching like structure. So this is structure, they are called the calyxes. Calyx. यहाँबाट निस्केको हाँगा जस्तो जो रुखको हाँगा जस्तो निक्लेको छ त्यसलाई हामीले क्यालिक्स भन्छौँ. मेन पेल्भिसबाट निस्केको 2 देखि 3टा हाँगा हुन्छ ठुलो, त्यसलाई हामीले मेजर क्यालिक्स भन्छौँ. मेजर क्यालिक्स. मेजर क्यालिक्स चाहिँ अलिकति माथि गएपछि सो मेनी ब्रान्चेसमा जान्छ, नियरली 7 to 13 ब्रान्चहरू हुन्छ. दे आर कल्ड द माइनर क्यालिक्स. माइनर क्यालिक्स भन्छौँ. माइनर क्यालिक्सको इन्ड पोर्सनमा देयर आर पोइन्टेड स्ट्रक्चर कल्ड रेनल प्यापिला. एन्ड इच रेनल प्यापिला, प्रत्येक रेनल प्यापिलाबाट लामो धर्सा जस्तो स्ट्रक्चर निस्केको छ, त्यसलाई हामीले मेडुलरी पिरामिड भन्छौँ. एन्ड विच हेज द कनेक्सन विथ द कर्टेक्स. सो दिस इज what the longitudinal section of kidney, and in between two major calyxes there is a certain gap called renal column of Bertini.
found by Bertini. So it is called renal column of Bertini, through which the nephron's other part, they get entangled and move to the pelvis. So this is about the longitudinal section of kidney, and it's also called the detail structure. So यहाँ हामीले नेफ्रोन को डिटेल डायग्राम बनाएका छौँ. नेफ्रोन इज द स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट इन किडनी. किडनीमा काम गर्ने मुख्य युनिटको नाम नेफ्रोन हो, जसको डायग्राम हामीले यहाँ बनायौँ. र यी नेफ्रोनहरू 10औं लाखको सङ्ख्यामा हुन्छन्, जुन चाहिँ यी किडनीमा यसरी बसेको हुन्छ. सो इज किडनीमा जो बनेको युरिन छ त्यो चाहिँ युरेटरको थ्रु हुँदै युरिनरी ब्ल्याडरमा जम्मा हुन्छ युरिन, र फाइनली युरिनरी ब्ल्याडरबाट युरेथ्रा हुँदै बडीबाट बाहिर डिस्चार्ज हुन्छ युरिन. सो युरिन इज द मेन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट अफ आवर बडी. युरिनरी ब्ल्याडरको बारेमा हामीले हेर्नु पर्दाखेरि युरिनरी ब्ल्याडर एउटा थैली जस्तो आकारमा छ, जुन थैलीमा दुईटा नली, युरेटरका नली अथवा पिसाब वाहिनी नली, युरेटरलाई पिसाब वाहिनी नली पनि भन्छौँ, त्यसले चाहिँ पिसाब अथवा युरिन चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडरमा कलेक्ट गर्छ. र युरिनरी ब्ल्याडरमा कलेक्ट हुने मेन ठाउँ छ, त्यसलाई ट्राइगोन भन्छौँ. ट्राइगोन एउटा त्रिकोण आकारको एउटा पार्ट हो जसमा युरिन कलेक्ट हुन्छ. कलेक्ट भइसकेपछि एउटा सर्टेन मात्रामा कलेक्ट भयो भने, सर्टेन मात्रा भनेको इट इज नियरली 300 ml अफ युरिन. लगभग 300 ml युरिन जम्मा भयो भने युरिनरी ब्ल्याडरमा हामीलाई पिसाब लाग्छ, अर्थात् वी फिल लाइक युरिनेसन. र त्यति बेला 300 ml युरिनले युरिनरी ब्ल्याडरमा चाहिँ एउटा प्रेसर क्रिएट गर्छ, जसको कारणले गर्दा इन्टरनल स्फिङ्क्टर रिल्याक्स हुन्छ र युरिन चाहिँ युरेथ्रा हुँदै हाम्रो बडीबाट बाहिर डिस्चार्ज हुन्छ. सो दिस इज वाट द मेकानिजम. सो इन फर्मिङ द युरिन, सो आई मेड द नेफ्रोन. नेफ्रोनलाई युरिनिफेरस ट्युबुल भन्छौँ अथवा युरिन बन्ने अङ्ग भन्छौँ. यस्ता 10औं लाख नेफ्रोनहरू एउटा किडनीमा लहरै बसेको हुन्छ. र यहाँनिर हामी स्ट्रक्चर हेरिरहेछौँ. यो एउटा नेफ्रोनको स्ट्रक्चर भयो, र यो इच नेफ्रोन चाहिँ यता आएर कलेक्टिङ डक्टमा टाँसिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर ओपन हुन्छ. यो नेफ्रोनले कलेक्ट गरेको जति पनि युरिन छ कलेक्टिङ डक्टमा लिएर डिस्चार्ज गर्ने हुन्छ. र यसमा थुप्रैवटा अन्य नेफ्रोनका डक्टहरू पनि जोडिन्छ, त्यसैले यो कमन टाइपको डक्ट हो कलेक्टिङ डक्टहरू. र यो नेफ्रोनको बारेमा हामीले भन्नुपर्दाखेरि यसका 2-4वटा भागहरू छन्. अब अहिले मैले यहाँ ग्लोमेरुलर ट्युबुल बनाएँ, जुन ट्युबुल भनेको चाहिँ नेफ्रोनको पहिलो पोर्सन जसलाई हामीले बोमेन्स क्याप्सुल भनिरहेछौँ, त्यसको एउटा सानो युनिट हामीले देखाउन खोजेका छौँ यहाँ, बोमेन्स क्याप्सुलको. सो नेफ्रोनको 5वटा भाग हुन्छ एक्चुअली. बोमेन्स क्याप्सुल पहिलो भाग, दोस्रो भाग प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुल, जुन हामीले पिसिटी भनेर लेखेका छौँ, अनि तेस्रो भाग चाहिँ यो घुमेको यु आकारको भाग छ, यु टर्न टाइपको भाग छ, ट्विस्टेड पार्ट छ, त्यसलाई हामीले लुप अफ हेनले अथवा हेनले लुप भन्छौँ. र यो हेनले लुपमा पनि तल जाने एउटा छ, माथि जाने अर्को छ. तल गएकोलाई हामीले डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले भन्छौँ. तलबाट माथि गएको जुन ट्युबुल छ त्यसलाई हामीले एसेन्डिङ लुप अफ हेनले भन्छौँ. लुप अफ हेनलेकै 2टा पार्ट हो. र माथि पुगेपछि अझ एउटा ट्विस्टेड स्ट्रक्चर आउँछ, जसलाई डिस्टिक्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्छौँ, डिसिटी. र फाइनली लास्ट पार्ट अफ द नेफ्रोन चाहिँ कलेक्टिङ डक्ट, जहाँ चाहिँ युरिन कलेक्ट हुन्छ. सो पहिलो पोर्सन हामीले ग्लोमेरुलस अथवा बोमेन्स क्याप्सुलभित्र रहेको क्यापिलरी नेटवर्क कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्दा यस्तो छ. सो दिस इज वाट द स्ट्रक्चर. बोमेन्स क्याप्सुलभित्र
कप सेप स्ट्रक्चर छ त्यसको डिप्रेसनमा ग्लोमेरुलर क्यापिलरी नेटवर्क छ जसलाई हामीले ग्लोमेरुलस भन्छौँ। अब यहाँनिर यो दुईटा घुमेको पोर्सन देखाएका छौँ। यो जतिचोटि घुमाए पनि केही फरक पर्दैन। दिस इज द क्यापिलरी नेटवर्क र यो क्यापिलरी नेटवर्कमा मेन दुईटा भेसलहरू जोडिएको छ। पहिलो भेसल अथवा ट्युबुलको नाम हो एफेरेन्ट आर्टरियोल, एफेरेन्ट। दोस्रो भनेको इफेरेन्ट आर्टरियोल। यो एफेरेन्ट आर्टरियोलबाट चाहिँ रगत नेफ्रोनभित्र आउने हुन्छ। एफेरेन्ट आर्टरियोलबाट यो पोर्सनबाट यहाँबाट चाहिँ रगत चाहिँ नेफ्रोनभित्र इन्ट्री हुन्छ। र यो यसको कहाँ छ त ब्रान्च, यो कसले डिस्ट्रिब्युट गरेर ल्याएको भन्दाखेरि इट इज द ब्रान्च अफ द रेनल आर्ट्री। जुन रेनल आर्ट्री अघि हामीले देखाएको थियौँ, रेनल आर्ट्रीकै एउटा ब्रान्च चाहिँ एफरेन्ट आर्टरियोल हो। र रेनल आर्ट्रीले दिएको रगत चाहिँ एफरेन्ट आर्टरियोलको थ्रु नेफ्रोनमा आउने हो। त्यस्तै अर्को जो आर्टरियोल भन्यौँ हामीले इफरेन्ट आर्टरियोल। इफरेन्ट आर्टरियोलले चाहिँ यहाँ जे जति क्रियाकलाप भएर बचेको रगत जो छ, फिल्ट्रेसन भएर बचेको रगत जो छ, त्यो रगत चाहिँ अथवा त्यो ब्लड चाहिँ इफरेन्ट आर्टरियोलको थ्रु मेन सर्कुलेसनमा जान्छ, भेनस सर्कुलेसनमा जान्छ। सो हामीले देखिरहेछौँ, वी आर सिइङ द एफरेन्ट आर्टरियोल डायमिटर इज लार्जर देन द इफरेन्ट आर्टरियोल डायमिटर। एफरेन्ट आर्टरियोलको डायमिटर ठुलो छ, इफरेन्ट आर्टरियोलको सानो छ। सो एफरेन्ट आर्टरियोलको डायमिटर ठुलो छ, इफरेन्ट आर्टरियोलको डायमिटर सानो छ। भन्नुको अर्थ के भयो भने एफरेन्ट आर्टरियोलबाट धेरै रगत चाहिँ बोमेन्स क्याप्सुल अथवा ग्लोमेरुलसमा आउँछ, तर इफरेन्ट आर्टरियोलबाट जाने बेला थोरै रगत जान्छ। धेरै रगत आउँदाखेरि चाहिँ यो ग्लोमेरुलर क्यापिलरी नेटवर्कमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ। जुन प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि फिल्ट्रेसन अफ ब्लड सम्भव छ, जसलाई हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्छौँ, हैन। त्यसले एफरेन्ट आर्टरियोल ब्रिङ्स द ब्लड इन्टु द ग्लोमेरुलर क्यापिलरी एन्ड इट क्रिएट्स द प्रेसर कल्ड ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर एन्ड विच कजेज द फिल्ट्रेसन अफ ब्लड इन द glomerulus. So this is about the capillary. So if we see the capillary network, अब यता हेरौँ, यो क्यापिलरी नेटवर्क छ त्यही ग्लोमेरुलसको, र यो क्यापिलरी नेटवर्कको बाहिरपट्टि एउटा इरेगुलर आकारको सेल छ जुन सेललाई हामीले पोडोसाइट सेल भन्छौँ। पोडोसाइट सेलका सानसाना फिङ्गर लाइक प्रोजेक्सनहरू छ जसलाई हामीले पेडी सेल भन्छौँ। सो पेडी सेल दे कभर द क्यापिलरी। र यो क्यापिलरी चाहिँ पोरस हुन्छ। पोरस भनेको साना साना प्वालहरू हुन्छन् क्यापिलरीमा, र त्यो प्वाललाई हामीले स्लिट अथवा पोर भन्छौँ, जसको जुन प्वालको डायमिटर चाहिँ 100 आर्मस्ट्रङ जति हुन्छ। 1 आर्मस्ट्रङ भनेको 10⁻⁻10 मिटर। 1 आर्मस्ट्रङ, यहाँ चाहिँ 100 आर्मस्ट्रङको सानसाना प्वालहरू हुन्छन् यो क्यापिलरीमा। र सर्टेन हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर क्रिएट भयो भने यो क्यापिलरीको रगत चाहिँ यो स्लिटबाट बाहिर आउँछ। बाहिर आइसकेपछि यहाँनिर पोडोसाइट सेल हुँदै यो क्याप्सुलतिर जान्छ बाहिर। क्याप्सुल भनेको चाहिँ यतातिरको पोर्सन हो, यहाँ देखाइरहेको छौँ हामीले। सो दिस इज द क्याप्सुलमा आउँछ, र क्याप्सुलमा आउनुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा फिल्ट्रेसन स्लिट भन्ने छ। फिल्ट्रेसन स्लिटको डायमिटर चाहिँ 25 न्यानोमिटर। 1 न्यानोमिटर भनेको 10⁻⁻9 मिटर हुन्छ, त्यसले यहाँ 25 न्यानोमिटर छ। र अब यताको रगत, क्यापिलरीको रगत चाहिँ बाहिर जानको लागि जुन प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यसलाई हाइड्रोस्ट्याटिक ब्लड प्रेसर भन्छ। त्यस्तो प्रेसर क्रिएट हुन्छ। सो दिस इज द डायग्राम। सो दिस इज अबाउट द बोमेन्स क्याप्सुल। बोमेन्स क्याप्सुल हेरिसकेपछि अब यहाँनिरबाट रगत कहाँ गयो त भने हामीले फिल्ट्रेसन भएर क्याप्सुलमा आयो। क्याप्सुलमा आइसकेपछि सर्टेन प्रेसर क्रिएट भइसकेपछि क्याप्सुल पनि पार गरेर भित्रतिर जान्छ। भित्रतिरको पोर्सन भनेको चाहिँ, सो दिस इज द प्रोक्सिमल कन्भोलुटेड ट्युबुल। र यसरी
फिल्ट्रेसन हुने क्रममा रगत फिल्ट्रेसन हुने क्रममा केही सब्स्टेन्सहरू चाहिँ दे आर रिएब्जर्ब्ड इन्टु द ब्लड यहाँनिर फिल्टर हुने बेलामा चाहिँ सबै कुरा तल जाँदैन, अनवान्टेड चिजहरू मात्र तल प्रोक्सिमल कन्भर्टर ट्युबलमा जान्छ। चाहिने चिजहरू जस्तै ग्लुकोज भयो, एल्बुमिन प्रोटिनहरू भयो, एमिनो एसिडहरू भयो, भिटामिन्सहरू भयो, सर्टेन मिनरल्सहरू भयो, सर्टेन एमाउन्ट अफ वाटर भयो, त्यो चाहिँ फेरि रिएब्जर्ब इन्टु द ब्लड, त्यो चाहिँ तल जाँदैन। र केही मात्रामा जो तल गयो त्यो चाहिँ वेस्ट प्रोडक्टको रूपमा बिस्तारै तल जाने हो। त्यसले यहाँनिर जो फिल्ट्रेसन हुन्छ, बोमेन्स क्याप्सुलमा जो फिल्ट्रेसन हुन्छ त्यसलाई हामीले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन अर्थात् अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्छौँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेसन मिन्स फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर, फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर। Under pressure, this is what the ultrafiltration which occur in the Bowman's capsule। र यसरी अल्ट्राफिल्ट्रेसन भइसकेपछि जो तल आएको रगत छ त्यसलाई फिल्ट्रेट भन्छौँ। फिल्ट्रेट चाहिँ अब पास डाउन भएर चाहिँ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा आउँछ र प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा पनि एब्जर्प्सन पनि हुन्छ, सेक्रिसन पनि हुन्छ र त्यहाँबाट फेरि एब्जर्ब नभएको चिजहरू चाहिँ तलतिर जान्छ। तलतिर भनेको चाहिँ लुप अफ हेनलेमा जान्छ र लुप अफ हेनलेबाट फेरि डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल, फाइनली इट इज कलेक्टेड इन्टु द कलेक्टिङ डक्ट एन्ड डिस्चार्ज फाइनली इन्टु द renal pelvis, and from renal pelvis it is released outside to the urinary bladder. So this is what the general mechanism of the excretion. Now the excretion involves the 3 steps. So now the steps in urine formation, urine बन्ने process, urine बन्ने 3टा स्टेप छ जसलाई हामीले युरिन फर्मेसन स्टेप भन्छौँ, जस अन्तर्गत पहिलो अल्ट्रा फिल्ट्रेसन, दोस्रो सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन र तेस्रो ट्युबुलर सेक्रिसन। ट्युबुलर सेक्रिसन पहिलो स्टेपमा हामीले हेरौँ अल्ट्रा फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर, चापको कारणले गर्दा, रगतको चापको कारणले गर्दा यदि प्रेसर क्रिएट भयो भने त्यसलाई हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन भन्छौँ, फिल्ट्रेसन अन्डर प्रेसर, जसलाई हामीले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन पनि भन्छौँ। र यो कसरी फिल्ट्रेसन हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले हेरेका थियौँ, यसमा यो जो ग्लोमेरुलस छ यसमा एफरेन्ट आर्टेरियोलले रगत चाहिँ धेरै ल्याउँछ, अर्थात् मोर एमाउन्ट अफ ब्लड इज कलेक्टेड with the help of afferent arteriole into the glomerulus. As a result, a pressure is created in the glomerulus which we call the glomerular filtration pressure. र यसमा के हुन्छ त भनेपछि यसमा चाहिँ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर अफ ब्लड क्यापिलरी भनेको चाहिँ रगतमा रहेको हाइड्रोस्ट्याटिक ब्लड प्रेसर जो छ त्यो मानव 70 mmHg छ एउटा नर्मल प्रक्रियामा। त्यस्तै त्यसलाई अपोज गर्ने प्रेसर पनि हुन्छ जसलाई अन्कोटिक प्रेसर भन्छौँ। अन्कोटिक प्रेसर भनेको त्यही ब्लड भित्र रहेका सर्टेन प्रोटिनहरू जो फिल्टर हुँदैनन् तिनीहरूले पनि प्रेसर क्रिएट गर्छ, अपोजिङ प्रेसर, जसलाई अन्कोटिक प्रेसर ड्यु टु प्रोटिन भन्छ। त्यसैले यसलाई माइनस गऱ्यौँ किनभने यो अपोजिङ प्रेसर हो। त्यस्तै प्रेसर ड्यु टु फिल्ट्रेट, फिल्टर भइसकेको जो तल आइसकेको जो फिल्ट्रेटको रूपमा तल आइसकेको जो छ त्यसले पनि अपोजिङ प्रेसर क्रिएट गर्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ फिल्ट्रेट प्रेसर अथवा प्रेसर ड्यु टु फिल्ट्रेट भन्छौँ, जुन हामीले 5 mmHg गरेका छौँ। त्यसले अपोजिङ प्रेसरलाई हामीले माइनसमा राखेका छौँ 30 mmHg र 5 mmHg, जुन हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसरबाट हामीले घटाउँछौँ र 35 mm of Hg आयो यसमा। तर जति आए पनि 10 mm आए पनि 35 आए पनि 25 आए पनि इट सुड बी पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ। यो नेगेटिभ भ्यालु भयो भने फिल्ट्रेसन हुँदैन।
यसले पोजिटिभ भ्यालु आउनुपर्छ, यसमा पोजिटिभ भ्यालुमा फिल्ट्रेसन हुन्छ। सो दिस इज अकॉर्डिङ टु रिचार्ड 1942। रिचार्ड RICHARD रिचार्ड 1942 ले फिल्ट्रेसन चाहिँ अन्डर प्रेसर नै हुन्छ भन्ने दिएको छ। त्यसलाई हामीले अल्ट्रा फिल्ट्रेसन पनि भन्छ। र यसरी अल्ट्रा फिल्ट्रेसन हुने क्रममा सबै कुराहरू फिल्टर भएर तल जाँदैन। के जान्छ त? ओन्ली द अनवान्टेड वेस्ट म्याटर दे गेट फिल्टर आउट थ्रु द ब्लड क्यापिलरी नेटवर्क कल्ड ग्लोमेरुलस। के फिल्टर हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले वाटर, सम एमाउन्ट अफ वाटर, सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेजियम जस्ता मिनरलहरू दे गेट फिल्टर डाउन एन्ड सर्टेन एमाउन्ट मोस्टली 80% मिनरल्स आर रिएब्जर्ब ब्याक, दे क्यान नट फिल्टर डाउन। तर बाँकी रहेको युरिया, यूरिक एसिड और एनी अदर सोडियम, पोटासियम इन्क्लुडिङ फ्यू मिनरल्स दे गेट डाउन एज फिल्ट्रेट। So this is about the ultra filtration under pressure. This is the first step in urine formation. Now the second step. In the second step, as a result of ultra filtration, the blood along with waste matter, it moves down into the proximal convoluted tubule, PCT भनेको छ हामीले। proximal convoluted tubule, यति घुमेको जो पोर्सन छ यसलाई proximal convoluted tubule भन्छ। यो प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा आइपुग्छ अब फिल्ट्रेट, र आइसकेपछि यहाँ पनि एब्जर्प्सन हुन्छ। तर कस्तो एब्जर्प्सन भन्दा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन भन्छ। सेलेक्टिभ केही चिजलाई मात्र सेलेक्ट गरेर एब्जर्ब गर्ने हुँदा सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सन हुन्छ। सेलेक्टिभ रिएब्जर्प्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँनिर छ पिसिटीमा एब्जर्ब हुने भनेको सोडियम आयोन्स, पोटासियम आयोन्स, क्याल्सियम आयोन्स, म्याग्नेजियम आयोन, क्लोराइड आयोन्स and bicarbonate ions. These are absorbed at the PCT level. PCT level proximal convoluted tubule मा एब्जर्ब हुन्छ। किन एब्जर्ब हुन्छ भने यो भित्र चाहिँ ब्रस बोर्डर्ड क्युबोइडल इपिथेलियम सेल्सहरू हुन्छन् एन्ड विच आर रेस्पोन्सिबल फर एब्जर्प्सन एट द PCT लेभल। अब त्यहाँबाट पनि एब्जर्ब नभएको कुराहरू चाहिँ तल जान्छ। तल भनेको चाहिँ लुप अफ हेनलेमा जान्छ। लुप अफ हेनले, सो दिस इज द लुप अफ हेनले, यु आकारको जो पोर्सन छ यसमा आइपुग्छ। अब यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भने पिसिटीको डायमिटर ठुलो छ। पिसिटीको डायमिटर चाहिँ 70 माइक्रोमिटर हुन्छ। यसको डायमिटर 70 माइक्रोमिटर हुन्छ है, 70 माइक्रोमिटर हुन्छ। तर योभन्दा तल जो यो लुप अफ हेनले आउँछ, लुप अफ हेनलेको चाहिँ डायमिटर सानो हुन्छ। सो त्यसैले धेरै रगत चाहिँ पिसिटीबाट लुप अफ हेनलेमा जान्छ, डाउनवर्ड फ्लो हुन्छ। डाउनवर्ड फ्लो हुने बित्तिकै लुप अफ हेनलेमा चाहिँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ, किनभने लुप अफ हेनलेको डायमिटर चाहिँ पिसिटीको भन्दा कम छ। जसैले यहाँ प्रेसर क्रिएट हुन्छ। प्रेसर क्रिएट भइसकेपछि यहाँनिर केही म्याटरहरू चाहिँ फिल्ट्रेटबाट पनि एब्जर्ब भएर पुनः रगतमा जान्छ। दे गेट इन्टु द ब्लड अगेन। के जान सक्छ त? अब त्यो कसरी जान्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर जो लुप अफ हेनलेको बाहिरपट्टि एउटा क्यापिलरी नेटवर्क छ, ब्लड क्यापिलरी नेटवर्क छ। हामीले यहाँ भर्याङ जस्तो देखाएको छौँ। दिस इज द क्यापिलरी नेटवर्क। र यो क्यापिलरी नेटवर्क इन्टर गर्छ। के इन्टर गर्छ त? अब यो लुप अफ हेनलेको दुईटा पार्ट छ। तल गएको एउटा पार्ट छ जसलाई हामीले डिसेन्डिङ लुप अफ हेनले भन्छौँ, DLH लेखाएको छौँ यहाँ हैन। अनि अर्को चाहिँ माथि गएको पोर्सन छ, यसरी त्यसलाई हामीले एसेन्डिङ लुप अफ हेनले भनेको ALH भनेको छौँ। र यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने डिसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा वाटर मात्र एब्जर्ब हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ वाटर एब्जर्ब भएर ब्लडमा जान्छ, अरू जाँदैन। इट इज पर्मिएबल टु ओन्ली वाटर, नट अदर आयोन्स एन्ड अदर थिङ्स। सो त्यसैले वाटर एब्जर्ब भइसकेपछि यो सोलुसन चाहिँ यहाँभित्रको जो फिल्ट्रेट सोलुसन जो कलेक्ट भएको छ त्यसलाई हामीले हाइपोटोनिक सोलुसन भन्छौँ। हाइपोटोनिक किन भनेको भन्दाखेरि यदि चाहिँ रगतको भन्दा ब्लड युरिनमा यदि कम भयो अथवा के अरे यो ब्लडमा चाहिँ वाटरको मात्रा कम भयो युरिनको भन्दा भने त्यति बेला चाहिँ हामीले हाइपोटोनिक भन्छौँ। दिस इज द हाइपोटोनिक सोलुसन छ। यहाँ माथि पिसिटीमा हुँदाखेरि आइसोटोनिक थियो, अर्थात्
युरिन र ब्लडमा बराबर मात्रामा पानी थियो। तर यहाँ आइसकेपछि हाइपोटोनिक भयो। हाइपोटोनिक हुँदाखेरि चाहिँ ब्लडमा कम पानी, युरिनमा बढी आयो। अब यसरी चाहिँ हाइपोटोनिक भयो। अनि यहाँनिर जो हाइपोटोनिक हुने बित्तिकै एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्छ भासा रेक्टाको थ्रु, हैन? त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा चाहिँ लुप अफ हेनलेको फिल्ट्रेटहरू अथवा कलेक्ट भएको आयोन्सहरू चाहिँ दे मुभ अपवार्ड इन्टु द डिसिटी। अपवार्ड जाने सिलसिलामा पनि केही आयोन्सहरू एब्जर्ब हुन्छ एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा। के एब्जर्ब हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ चार्ट बनाएर देखाएको छौँ। एसेन्डिङ लुप अफ हेनलेमा मोस्टली द सोडियम एन्ड क्लोराइड आयोन्स आर एब्जर्ब इन्टु द ब्लड, र बाँकी रहेको अनएब्जर्ब आयोन्सहरू चाहिँ डिसिटी अथवा डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा एब्जर्ब हुन्छ, माथि गएर एब्जर्ब हुन्छ। डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल यहाँ एब्जर्ब हुन्छ। के एब्जर्ब हुन्छ डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुलमा? यहाँ पनि क्युबाइडल सेल्सहरू छन् विच आर एब्जर्प्टिभ इन नेचर। र डिसिटीमा एब्जर्ब हुने भनेको सोडियम, क्याल्सियम, क्लोराइड एन्ड मोस्ट अफ द वाटर। रिमेनिङ युरियाहरू यहाँ एब्जर्ब हुँदैन। युरियाहरू चाहिँ दे आर अनवान्टेड प्रोडक्ट एन्ड दे गेट इन्टु द कलेक्टिङ डक्ट। र यहाँनिर एब्जर्ब नभएको चाहिँ कलेक्टिङ डक्टमा जान्छ। र कलेक्टिङ डक्टमा पनि हामीले केही एब्जर्प्सन हुन्छ। सिडी भनेको छ यहाँ कलेक्टिङ डक्ट। यहाँ पनि एब्जर्प्सन हुन्छ सोडियम, पोटासियम, युरिया अनि क्याल्सियम, म्याग्नेजियम, वाटर। रिमेम्बर 80% वाटर चाहिँ एब्जर्ब भएर पुनः रगतमा जान्छ, र युरिया पनि जो 50% युरिया चाहिँ कलेक्टिङ डक्टबाट फेरि पुनः एब्जर्ब भएर ब्लडतिर जान्छ, हामीले त्यसलाई भन्छौँ। र युरिन बन्छ। र युरिनमा प्योरली मोस्ट अफ द पार्ट चाहिँ वाटर हुन्छ 95%, 2% युरिया हुन्छ, 2.6% युरिक एसिडहरू हुन्छ, र 2% अन्य चिजहरू हुन्छ। र यसरी चाहिँ युरिन कलेक्ट हुन्छ। र टोटल युरिन चाहिँ 24 घण्टामा फिल्टर। सो नाउ द मिक्टुरेसन। मिक्टुरेसन भनेको चाहिँ युरिन बाहिर डिस्चार्ज गर्ने प्रोसेस हो। युरिनलाई बडीबाट बाहिर डिस्चार्ज गर्ने प्रोसेसलाई मिक्टुरेसन भन्छौँ। फर्स्ट अफ अल इन मिक्टुरेसन द युरिन इज कलेक्टेड इन द युरिनरी ब्ल्याडर। युरिनरी ब्ल्याडर अर्थात् पिसाब थैलीमा पहिला युरिन जम्मा हुन्छ। कति जम्मा हुन्छ? 300 ml युरिन जम्मा हुन्छ। 300 ml युरिन जम्मा भइसकेपछि त्यसपछि युरिनरी ब्ल्याडर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। Contraction of the urinary bladder is brought about by the detrusor muscles found in the wall of the urinary bladder. त्यसपछि युरिन चाहिँ युरेथ्रा हुँदै बाहिर डिस्चार्ज हुन्छ। युरेथ्राको मुखहरूमा स्फिङ्क्टर हुन्छ। स्फिङ्क्टर भनेको मास अफ सर्कुलर मसल्स हो। इन्टर्नल र एक्सटर्नल स्फिङ्क्टर छ, जसको रिल्याक्सेसन भयो भने युरिन चाहिँ बाहिर डिस्चार्ज हुन्छ। र युरिन कलेक्ट भएर बाहिर डिस्चार्ज हुने जुन होल प्रोसेस छ त्यसलाई हामीले मिक्टुरेसन भन्छौँ। मिक्टुरेसन अथवा भोइडिङ अफ द युरिन आउटसाइड द बडी। र युरिनको कम्पोनेन्ट के हुन्छ त? वाट इज द कम्पोनेन्ट अफ द युरिन? मोस्ट इज द वाटर। सबभन्दा बढी चाहिँ युरिनमा पानी हुन्छ, पानी 95%, एन्ड सेकेन्डली युरिया 2.6%, एन्ड मिनरल सल्ट they include the 2%, and other few matters they include 0.3%. Total component is 100%. So this is the urine component. Now there are certain terminology in this chapter, and few I included over here. One is the glycosuria. Glycosuria means it is the presence of glucose in urine. पिसाबमा ग्लुकोज जम्मा भयो देखियो भने त्यसलाई हामीले ग्लाइकोसुरिया भन्छौँ। ग्लाइकोसुरिया। नेक्स्ट इज द केटोन्युरिया। केटोन बडीहरू देखियो युरिनमा भने त्यसलाई त्यस्तो युरिनलाई हामीले केटोन्युरिया भन्छौँ। पाइयुरिया भनेको चाहिँ कस्तो भने यदि डेड सेल्सहरू पस सेल्स आर प्रेजेन्ट इन द युरिन, सच अ कन्डिसन इज पाइयुरिया। एन्ड if the urine contain the blood, then it is called hematuria. Now the osmoregulation and homeostasis.
Osmoregulation means the balance of the fluid and the ions in the body. Process of maintaining the osmotic balance in blood. Blood को osmotic balance maintain गर्ने अथवा रेगुलेट गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसलाई ओस्मो रेगुलेसन भन्छ। जस्तै यहाँ हामीले उदाहरण दियौं हाउ इट अकर्स। अब यसमा हामीले हेर्न सक्छौं यदि हाम्रो बडीमा पानीको मात्रा घट्यो, इफ देयर इज लो अमाउन्ट अफ वाटर इन आवर ब्लड, त्यस्तो बेला के हुन्छ? सो the posterior pituitary gland of our brain get activated and their receptor cells are activated. Osmoreceptor cells are activated. त्यो एक्टिभेटेड भइसकेपछि पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्डले एउटा हार्मोन रिलिज गर्छ। त्यो हार्मोनको नाम हो एन्टी डाइयुरेटिक हार्मोन, एडीएच भन्छौँ, एन्टी डाइयुरेटिक हार्मोन। त्यो हार्मोन रिलिज भएर जब ब्लडमा जान्छ, ब्लडमा गइसकेपछि ब्लडको सर्कुलेसनको थ्रु एडीएच हार्मोन इट रिच द किडनी एन्ड इट स्टिमुलेट द किडनी। किडनीको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुललाई यसले एक्टिभेट गर्छ। त्यो एक्टिभेट भइसकेपछि सो द वाटर इज एब्जर्ब्ड इन्टु द ब्लड फ्रम किडनी। किडनीबाट वाटर चाहिँ एब्जर्ब भएर ब्लडमा जान्छ र ब्लडमा गइसकेपछि ब्लडको ओस्मोटिक प्रेसर ब्यालेन्स गर्छ। सो दिस इज वाट द osmoregulation that occurs in our body. Now in other animals also we can see the osmoregulation, like in freshwater fishes. नदी नालाहरूमा पाइने माछाहरूमा के हुन्छ भन्दा गिल्सको साइडमा आयनोसाइट सेल्सहरू हुन्छ। त्यो आयनोसाइट सेल्सले वाटर सँगसँगै सल्टहरू कन्जर्भ गर्छ अथवा सल्टलाई ग्र्याब गर्छ ताकि बडीको सल्ट बाहिर डिस्चार्ज नहोस्, वाटरको सल्ट चाहिँ आफ्नो बडीमा आओस् भन्ने उद्देश्यले आयनोसाइट सेल्सहरूले काम गर्छ है। किनभने फ्रेस वाटरमा आयोन्सको मात्रा अथवा सल्टको मात्रा कम हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरूले चाहिँ सल्टलाई कन्जर्भ गर्छ। यो फ्रेस वाटर फिसको केसमा भयो। त्यस्तै मराइन फिसहरू अथवा समुद्री माछाहरूमा के देखिन्छ भने समुद्री माछाहरूमा नेफ्रोनमा ग्लोमेरुलस हुँदैन। ग्लोमेरुलस नभएको हुनाले तिनीहरूको बडीबाट चाहिँ लट्स अफ मिनरल सल्ट दे गेट लिक आउट अफ द बडी, जसले गर्दाखेरि बडी सुरक्षित हुन्छ। सो दिस इज अबाउट द osmoregulation in marine fishes. Homeostasis is the process of maintaining the constant environment in our body. कुनै पनि बडीमा कन्स्टेन्ट इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने जुन विधि छ त्यसलाई हामीले होमियोस्टासिस भन्छौँ। र स्पेसली द होमियोस्टासिस अफ पीएच और टेम्परेचर, मिनरल्स एसेट्रा सबै कुराको सन्तुलन जुन हुन्छ हाम्रो बडीमा त्यसलाई होमियोस्टासिस भन्छौँ। जस्तै यहाँ केही एक्जाम्पलहरू मैले दिएँ। पहिलो एक्जाम्पलमा पीएच भनेको एसिडिटी एन्ड और बेसिसिटी इन आवर बडीको पीएच चाहिँ 7.4 कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा स्लाइटली बेसिक हुन्छ इन केस अफ ह्युमन। तर अब यो बेसिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि पीएच बफरिङ भन्छौँ हामी। पीएच बफरिङमा चाहिँ हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा SCO3 को ठुलो रोल हुन्छ। SCO3 को मात्रा बढ्यो भने पीएच पनि बढ्छ, यदि SCO3 घट्यो भने पीएच पनि घट्छ, पीएच को नम्बर घट्छ भनौँ। सो दिस इज द पीएच मेन्टेनिङ। त्यस्तै पीटीएस भन्ने हार्मोन छ, प्याराथाइरोइड हार्मोन। र यो हार्मोनले चाहिँ यदि बडीमा रगतमा चाहिँ क्याल्सियमको मात्रा घट्यो भने त्यति बेला पीटीएच हार्मोन चाहिँ रिलिज हुन्छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डबाट पीटीएच हार्मोन रिलिज हुन्छ। पीटीएच हार्मोन रिलिज भइसकेपछि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्री क्यानलको क्याल्सियमलाई ब्लडमा ल्याउँछ, युरिन र फिकल म्याटरबाट जान लागेको क्याल्सियमलाई पनि ब्लडमा ल्याउँछ, र त्यति गर्दा पनि पुगेन भने बोनको क्याल्सियमलाई पनि ब्लडमा ल्याएर ब्लडमा क्याल्सियमको मात्रा बढाउँछ पीटीएच हार्मोनले। सो दिस इज द
homeostasis of calcium done by the PTH hormone. त्यस्तै बडी टेम्परेचर छ, हाम्रो बडीको निश्चित बडी टेम्परेचर हुन्छ। निश्चित बडी टेम्परेचर भनेको चाहिँ 36.7 प्लस माइनस 0.4 डिग्री सेन्टिग्रेड। दिस इज वाट द नर्मल बडी टेम्परेचर। एन्ड इफ दिस टेम्परेचर गेट फ्लक्चुएटेड, हाम्रो बडीले रिएक्सन गर्छ। जस्तै यदि बडी टेम्परेचर बढ्यो, इन्क्रिज भयो हाम्रो बडी टेम्परेचर यो लेभल भन्दा भने त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, युरिनबाट हिटहरू जान्छ, स्वेटिङ हुन्छ, पसिनाहरू आउँछ, पसिनाबाट पनि हिटहरू जान्छ। सो त्यसरी चाहिँ नाकबाट हावा बाहिर जान्छ, हावा सँगसँगै पनि हिटहरू जान सक्छ। सो यसरी जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको तापक्रम चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। सो दिस इज द होमियोस्टेसिस अफ टेम्परेचर। त्यस्तै अर्को एउटा कुरो छ, द होमियोस्टेसिस अफ द मिनरल्स लाइक सोडियम। सोडियमलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि यहाँनिर एल्डोस्टेरोन भन्ने हर्मोन छ। यो हर्मोनको मेन काम भनेको युरिनबाट बाहिर जान लागेको सोडियमलाई एब्जर्ब गरेर ब्लडमा पठाउने। र यसमा मेकानिजम छ। मेकानिजममा के छ भने रेनिन भन्ने एउटा हर्मोन छ। त्यो हर्मोन चाहिँ किडनीले जब रिलिज गर्छ, रिलिज गरिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यो हर्मोनले चाहिँ लिभरमा रहेको एन्जियोटेन्सिनोजिनलाई कन्भर्ट गरेर एन्जियोटेन्सिनमा बदल्छ। एन्जियोटेन्सिनमा बदलिसकेपछि एन्जियोटेन्सिनले चाहिँ किडनीमा एल्डोस्टेरोनको थ्रु सल्ट रिटेन गर्न रोल खेल्छ। सल्ट भनेको यहाँ सोडियम हो। दिस इज इन्डोक्राइनोलोजी, न्यू च्याप्टर फ्रम grade 12. So endocrinology, what do you mean by endocrine gland? Endo means within, crine means secretion. The secretion of the gland occurs within the blood from the gland without the need of any duct. So this is called the endocrine gland. So there are mainly two types of gland in our body, endocrine and exocrine. Exocrine gland, they contain the duct to release the secretion, but endocrine gland, they do not have any duct. So without any duct, they release the secretion into the blood by the help of diffusion process. So there are so many types of endocrine gland in our body. So among them is the pituitary gland. Today we are discussing about the pituitary gland. So what is pituitary gland? Pituitary gland, in other word, is also called master of endocrine orchestra, because it controls the different other various type of gland within the body. So it is the master of endocrine orchestra. It is also called hypothalamus cerebri, because hypothalamus controls the pituitary gland. It obeys the pituitary gland signals. So hypothalamus cerebri. It is also called chief executive officer of hypothalamus, because it is under the control of hypothalamus secretion. It is also called hypophysis, and it is also called master of endocrine gland. So these are other common names of pituitary gland. So what is the size of pituitary gland? The size of pituitary gland is the size of a pea. केराउको दाना जत्रो छ pituitary gland. 15/5 mm साइज को छ pituitary gland. र एउटा थैली आकारको छ, लोब लाइक स्ट्रक्चरमा छ। कहाँ छ त यो? It is found at the base of brain, just below the diencephalon, at the base of brain, at the base of brain. Base of brain मा एउटा डिप्रेसन छ, सेला टर्सिका भन्ने। सेला टर्सिका डिप्रेसन चाहिँ स्फेनोइड बोनमा भएको एउटा डिप्रेसन अथवा खाल्डो हो। त्यो डिप्रेसन सेला टर्सिकामा चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड लोकेटेड छ। Pituitary gland is actually the output of the pharyngeal network, especially during the embryonic condition. It is the pharyngeal output, or it can be called the pharyngeal gland, especially if you see the origin. Now this is the location and size. Now the color. Color is slightly gray color. Gray color भनेको खैरो रङको छ यो। So the regarding the structure, structure मा के छ त? अब यो एउटा थैली जस्तो छ, थैली जस्तो छ, लोब लाइक स्ट्रक्चर छ। यसमा तीनवटा थैली, तीनवटा लोब चाहिँ आपसमा मिलेर बसेको छ।
द फ्रन्टल लोब इज कल्ड द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब, अगाडिपट्टिको भएको हुनाले एन्टिरियर भनेको। बिचकोलाई इन्टरमिडिएट लोब अथवा पार्स इन्टरमेडिन पनि भन्छौँ र पछाडिपट्टिको लोबलाई पोस्टिरियर पिट्युटरी लोब भन्छौँ अथवा पार्स नर्भोसा पनि भन्छौँ यसलाई, किनभने यसमा न्युरोन्सहरूको कनेक्सन छ, पार्स नर्भोसा भन्छौँ। एन्टिरियर पिट्युटरीलाई पार्स एन्टेरियर अथवा पार्स डिस्टालिस भन्छौँ, पोस्टिरियर पिट्युटरीलाई पार्स नर्भोसा भन्छौँ। So in case of human being, the intermediate lobe is functionless because the hormone it secretes has no function, it has been said so. फङ्सनलेस छ भन्छौँ। तर अन्य एनिमलमा फिसेस, एम्फिबिया र रेप्टिलियाहरूमा चाहिँ यो फङ्सनफुल छ, इन्टरमिडिएट लोब पनि फङ्सनफुल छ। त्यसैले हामीले कम्बाइन्डली भन्दाखेरि चाहिँ 3टा लोब छ, तर ह्युमन बिङको केसमा एन्टिरियर लोब प्लस इन्टरमिडिएट लोब कम्बाइन्डली कल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस भन्छौँ। पोस्टिरियर लोबलाई चाहिँ पार्स नर्भोसा भन्छौँ। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस। अब यसमा कसरी चाहिँ यो ह्याङआउट भएको छ भन्दाखेरि 3टा लोबहरू माथिपट्टि टाँसिएको छ हाइपोथ्यालामसमा। अब कसरी टाँसियो त भन्दाखेरि यहाँनिर इन्फन्डिबुलम भन्ने एउटा स्टक छ घाँटी जस्तो, त्योबाट त्यसको थ्रु टाँसिएको छ। र एन्टिरियर पिट्युटरी लोबमा जे जति हार्मोनहरू छ, स्पेसली हाफ अ दर्जन हार्मोन आर रिलिज्ड फ्रम द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब, and this anterior pituitary lobe contain so many type of, especially 5 type of cells which secrete the hormones, different type of hormone. But in case of posterior pituitary lobe भन्नाले पछाडिको posterior pituitary, यसले पाउने 2टा हार्मोन छ। त्यो हार्मोन चाहिँ हाइपोथ्यालामसबाट रिलिज भएको न्युरो हार्मोनहरू चाहिँ पछाडि आएर जम्मा हुने हो। यसले चाहिँ आफै बनाउँदैन। एन्टिरियर पिट्युटरी लोबको हार्मोनलाई ट्रफिक हार्मोन भन्छौँ, पोस्टिरियर पिट्युटरी लोबको हार्मोनलाई न्युरो हार्मोन्सहरू हो। तर इन्टरमिडिएट लोबको हार्मोन चाहिँ इट इज अननोन एन्ड इट इज फङ्सनलेस भनिएको छ हैन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर अफ द पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। नाउ लेट अस मुभ टु द हार्मोन्स अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। सो दिज हार्मोन्स क्यान बी क्याटेगोराइज्ड इन्टु 3 types according to the origin, like hormones of anterior pituitary. So what are the hormones of anterior pituitary? Number 1 is the FSH. So hormones are also expressed in सर्टकट। हर्मोन्सहरूलाई सर्टकरीमा लेख्ने चलन छ। जस्तै अहिले हामीले लेख्यौँ एफएसएच भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन भन्छौँ यसरी। अर्को हार्मोन छ टिएसएच, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन। त्यस्तै अर्को हार्मोन छ एलएच, ल्युटिनाइजिङ हार्मोन। त्यस्तै अर्को हार्मोन छ ग्रोथ हार्मोन जीएचलाई एसटिएच पनि भन्छौँ, अर्थात् ग्रोथ हार्मोन और सोम्याटोट्रोपिक हार्मोन पनि भन्छौँ एसटिएच, सोम्याटोट्रोपिक हार्मोन। त्यस्तै अर्को छ पिआरएल, प्रोल्याक्टिन। So these are the hormones. त्यस्तै अर्को छ ACTH, एड्रेनोकर्टिकोट्रोपिक
hormone, adrenocorticotropic hormone. So these are the hormones of anterior pituitary. Likewise, the hormone of posterior pituitary, let us summarize. Hormone of posterior pituitary. Hormone of posterior pituitary. There are two hormones. One is the oxytocin, we can say OT or oxytocin, and another is the vasopressin. Vasopressin, ADH, we call antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone, also called vasopressin. 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 These are the two hormones. And in case of other mammals, there is another hormone called intermedian, released from the intermediate lobe. Intermediate lobe. Intermediate lobe also release a hormone called intermedian. Intermedian, also called melanophore stimulating hormone, MSH. Melanophore stimulating hormone. Okay, let us see the function of hormones of pituitary gland. So what are the functions? Now let us go to the functions of hormones. Hormones of anterior pituitary, intermediate pituitary, and posterior pituitary. Let us see the anterior pituitary hormones function. Number one is the FSH, follicle stimulating hormone. So what is follicle? Follicle are those structures found in the ovary and which are helpful in the formation of ova. ओभा बनाउनलाई जुन स्ट्रक्चर हुन्छ ओभरीमा त्यसलाई फोलिकल भन्छौँ। त्यो फोलिकललाई स्टिमुलेट गर्ने काम चाहिँ फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोनले गर्छ, एफएसएसले। एफएसएस नामै फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। र फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोनको मेन काम भनेको फोलिकल प्रड्युस गर्ने र फोलिकलको विकास गराउने, फोलिकलबाट चाहिँ ओभा रिलिज गराउने। ओभा रिलिज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ ओभुलेसन भन्छ। ओभुलेसन, ओभा रिलिज गर्ने प्रोसेसलाई ओभुलेसन। त्यो कसले गर्छ त? एफएसएचले। एफएसएच हेल्प इन ओभुलेसन एन्ड अल्सो हेल्प इन इस्ट्रोजिन फर्मेसन, इस्ट्रोजिन सेक्रिसन इन केस अफ फिमेल। फिमेलमा इस्ट्रोजिन भन्ने हार्मोन रिलिज गर्नको लागि यसको काम छ, एफएसएचको। नेक्स्ट इज द टिएसएच, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन। थाइरोइड ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ हाम्रो घाँटीमा यहाँनिर। त्यो थाइरोइडले निकाल्ने एउटा हार्मोन छ थाइरोक्सिन भन्ने छ। जुन थाइरोक्सिन निस्क्यो भने हाम्रो बडीको मेटाबोलिक रेट बढ्छ। त्यसैले थाइरोइड ग्ल्यान्डबाट सेक्रिसन गराउनको लागि चाहिने हार्मोन जुन छ त्यसलाई हामीले टिएसएच, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन भन्छौँ। थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन हेल्प टु स्टिमुलेट द थाइरोइड ग्ल्यान्ड टु रिलिज द थाइरोक्सिन। थाइरोक्सिन रिलिज गर्न यसको मेन रोल छ। त्यस्तै अर्को छ एलएच, ल्युटिनाइजिङ हार्मोन। ल्युटिनाइजिङ हार्मोन, इट स्टिमुलेट द लेडिक सेल अफ द टेस्टिज टु रिलिज द टेस्टोस्टेरोन। मेलको केसमा टेस्टिजमा लेडिक सेल भन्ने हुन्छ, लेडिक सेललाई स्टिमुलेट गर्छ यसले, उत्तेजना दिन्छ एलएचले, र त्यो लेडिक सेलले टेस्टोस्टेरोन भन्ने हार्मोन निकाल्छ। जुन हार्मोन निस्क्यो भने बल्ल मेलमा स्पर्म प्रोडक्सन जारी हुन्छ। त्यसले एलएचको मेन काम भनेको इन केस अफ मेल
टेस्टोस्टेरोन रिलिजमा रोल खेल्ने। इन केस अफ फिमेल कर्पस ल्युटियम भन्ने पदार्थ बनाउनमा रोल खेल्छ। ओभरीमा कर्पस ल्युटियम बन्छ। कर्पस ल्युटियम बन्यो भने त्यो कर्पस ल्युटियमबाट प्रोजेस्टेरोन नामको हार्मोन रिलिज गर्नमा पनि यसले रोल खेल्छ। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलिज भयो भने अनि ओभरीको विकास हुन्छ अनि ओभाको रिलिज हुनमा पनि रोल खेल्छ। त्यसले ओभाको रिलिज हुन अथवा ओभाको निष्कासन गर्न पनि एलएचको नेसेसरी छ, ल्युटिनाइजिङ हार्मोन नेसेसरी छ। त्यस्तै अर्को छ जीएच, ग्रोथ हार्मोन, जसलाई हामीले एसटिएच पनि भन्छौँ, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन पनि भन्छौँ। र यो जीएचको मेन काम के त भन्दा बडीको विभिन्न खाले सेलहरू अथवा अर्गेनहरूलाई स्टिमुलेट गर्ने, ताकि बडीको जेनरल ग्रोथमा यसले सहयोग गर्छ। बडीको ग्रोथमा यसले रोल खेल्ने भयो। बडीको सेक्रिसनहरू गराउनमा रोल खेल्छ। सेक्रिसनको माध्यमले बडीमा मेटाबोलिक रेट बढ्छ र बडीको जेनरल ग्रोथ हुन्छ यसको कारणले गर्दा। त्यस्तै अर्को छ प्रोल्याक्टिन। प्रोल्याक्टिनको काम भनेको मिल्क प्रोडक्सन, स्पेसली इन केस अफ फिमेल। मेमलमा मिल्क प्रोडक्सन गर्नको लागि हेल्प गर्ने हार्मोनको नाम हो, यसलाई ल्युटियोट्रोपिन पनि भन्छौँ, म्यामोट्रोपिन पनि भन्छौँ। एलएचको मेन काम भनेको बडीमा मिल्क प्रड्युस गराउने, स्पेसली इन केस अफ फिमेल। बट इन केस अफ मेल इट इज भेस्टिजियल, किनभने मेलमा चाहिँ मिल्क प्रड्युस हुँदैन। र यो प्रोल्याक्टिन भन्ने हार्मोन चाहिँ बर्ड्सहरूमा पनि देखिन्छ। बर्ड्सहरूमा इट स्टिमुलेट्स द क्रप ग्ल्यान्ड, यहाँ घाँटीमा क्रप ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, त्यो क्रप ग्ल्यान्डलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्न प्रोल्याक्टिनको आवश्यकता हुन्छ बर्डहरूमा। तर म्यामलमा चाहिँ मिल्क प्रोडक्सनमा यसको रोल हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ एसिटिएच, एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यो किडनीमा एउटा अर्को ग्ल्यान्ड छ जसको नाम हो एड्रेनल ग्ल्यान्ड। एड्रेनल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ, एड्रेनल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ इन किडनी। इट इज फाउन्ड इन किडनी। किडनी कन्टेन एड्रेनल ग्ल्यान्ड। त्यो एड्रेनल ग्ल्यान्डले निकाल्ने हार्मोन जे जति छन् त्यसलाई कर्टिकोइड हार्मोन भन्छौँ। कर्टिकोइड हार्मोनहरू रिलिज गर्नमा एसिटिएचको रोल हुन्छ। एसिटिएच रिलिज भयो भने एड्रिनल ग्ल्यान्ड एक्टिभेट हुन्छ। एड्रिनल ग्ल्यान्ड एक्टिभेट भयो भने त्यसले कर्टिकोइड हार्मोनहरू निकाल्छ। मिनरलोकर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड, सेक्स कर्टिकोइड, यस्ता कर्टिकोइड हार्मोनहरू हुन्छन् जुन एड्रिनल ग्ल्यान्डले निकाल्छ। त्यो कर्टिकोइड हार्मोनहरू निकाल्नमा एसिटिएचको रोल हुन्छ। त्यस्तै सो दिज आर द हार्मोन्स आई समराइज्ड फ्रम द एन्टिरियर पिट्युटरी लोब। त्यस्तै इन्टरमिडिएट पिट्युटरीको कुरो गरौँ। इन्टरमिडिएट भन्दा अगाडि चाहिँ फेरि पोस्टिरियरको कुरो गरौँ, किन इन्टरमिडिएट हामी 3 नम्बरमा राखेका छौँ। हार्मोन अफ पोस्टिरियर पिट्युटरी। पोस्टिरियर पिट्युटरीले जम्मा 2टा प्रकारको हार्मोन निकाल्छ, एउटा हो अक्जिटोसिन र अर्को हो भासोप्रेसिन। अक्जिटोसिन इज अल्सो कल्ड पिटोसिन। पिटोसिन also called pitocin। मिल्क प्रोड्युस भइसकेपछि ब्रेस्टबाट बनेको मिल्क चाहिँ बाहिर डिस्चार्ज हुनको लागि चाहिने हार्मोनको नाम हो अक्जिटोसिन। ब्रेस्टमा फिमेलको केसमा मिल्क बन्छ, त्यो बनेको मिल्क चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङको बेला बाहिर आउनुपर्छ ब्रेस्टबाट। त्यो बाहिर निकाल्ने काम कसले गराउँछ त भन्दा अक्जिटोसिनले गराउँछ। विदाउट अक्जिटोसिन milk cannot come out from the breast. So oxytocin help in the ejection of milk outside the breast, especially during breastfeeding. त्यस्तै अर्को हार्मोन छ एडिएच, एन्टी डाइयुरेटिक हार्मोन, जसलाई हामीले भासोप्रेसिन पनि भन्छौँ। भासोप्रेसिन र यसको मेन काम भनेको वाटर रिटेन्सन इन द बडी, पानीको मात्रा ब्यालेन्स गर्ने बडीमा। कहाँबाट पानी एब्जर्ब गर्छ त भन्दा यसले किडनीबाट। किडनीको डिस्टल कन्भोल्युटेड ट्युबुल भन्ने हुन्छ, त्यो ट्युबुललाई एडिएचले एक्टिभेट गर्छ। एक्टिभेट गरेपछि किडनीबाट वाटर एब्जर्ब भएर सबै वाटर चाहिँ कहाँ आउँछ त भन्दा ब्लडमा आउँछ।
त्यसैले वाटर रिटेन्सन भनेको वाटर एब्जर्ब गर्ने हो ब्लडमा। अहिले यसको मेन काम भनेको एडिएसको मेन काम भनेको वाटर रिटेन्सन। एन्ड एनदर इज द इन्टरमिडिएट लोब। इन्टरमिडिएट लोबले निकाल्ने हर्मोन छ एउटा मात्रै छ, त्यो हो एमएसएच, मेलानोफोर स्टिमुलेटिङ हर्मोन। मेलानोफोर स्टिमुलेटिङ हर्मोनको काम के त भन्दाखेरि इन केस अफ फिसेस, एम्फिबिया, रेप्टिलिया, द मेलानोफोर स्टिमुलेटिङ हर्मोन हेल्प टु सिन्थेसाइज द मेलानिन पिगमेन्ट। मेलानिन पिगमेन्ट भनेको के हो? मेलानिन, MELANIN, मेलानिन पिगमेन्ट। मेलानिन पिगमेन्ट रिलिज गर्नमा रोल खेल्छ। त मेलानिन पिगमेन्ट एउटा कालो खाले ग्रेन्युल्सहरूले बनेको पिगमेन्ट अथवा कलर हो, जसको कारणले गर्दा छालाको रङहरू डिटरमाइन हुन्छ। छालाको रङ कालो हुने अथवा गोरो हुने त्यो मेलानिन पिगमेन्टको सिन्थेसिसले रोल खेल्छ। त्यो मेलानो इन केस अफ फिसेस, एम्फिबिया एन्ड रेप्टिलिया। बट इन केस अफ mammal, it has been said it is a vestigial hormone, but recently it is also told that control the biological clock within the body. So this is about the hormones of pituitary gland and their function. Now let us move to the